नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों और सूबा सरकारों को बुनियादी ढांचा प्रोजैक्टों की योजनाबंदी लई PM गति शक्ति पोर्टल की वरतों का दिता सदा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 की प्रधानगी भारत लई माण की गल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखला मुहिम शुरू। ICC T20 महिला विश्व कप के सैमीफाइनल में अज भारत का टाकरा आस्ट्रेलिया के नाल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सूबा सरकारों को बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों की योजनाबंदी लई PM गति शक्ति पोर्टल की वरतों करने का सदा दिता है। नवी दिल्ली विखे 41वीं प्रगति मीटिंग की प्रधानगी करदे प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों लई हरेक काम की समय सिर पूर्ति लई PM गति शक्ति ते जोर दिता। उन्होंने यह भी आख्या कि इन्हां प्रोजैक्टों लई केंद्र ते सूबा सरकारों दरमियान ढुकवां तालमेल होना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने मिशन अमृत सरोवर की भी समीक्षा की। उन्होंने गुजरात और बिहार में कई अमृत सरोवर साइटों का ड्रोन राही जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और सूबा सरकारों को मॉनसून सीजन तो पहला अमृत सरोवरों का काम पूरा करने लई कहा। उन्होंने इस योजना तहत 50,000 अमृत सरोवरों के निर्माण के टीचे को समय सिर हासिल करने लई ब्लाक पद्धर ते निगरानी प्रणाली मजबूत बनाने ते जोर दिता। प्रगति मीटिंग दौरान बुनियादी ढांचे के 9 प्रोजैक्टों का जायजा लिया गया, जिन्हां विच 3 सड़क आवाजाही और शाहराह और 2 रेल मंत्रालय के प्रोजैक्ट शामिल ने। 13 सूबों में चल रहे इन्हां 9 प्रोजैक्टों की लागत 41,500 करोड़ रुपए तो वध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो 11 मार्च तक 12 वैबीनारां नूं संबोधन करनगे। अज प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन विकास बारे पहले वैबीनार नूं संबोधन करनगे। बजट विच सप्तरिशी नूं अमल विच लियाउण लई मंत्रालयां अते विभागां वल्लों वैबीनार करवाए जा रहे हैं। इन्हां वैबीनारां विच उगे सनअतकार माहर अते अधिकारियों समेत हितधारक हिस्सा लैणगे। इस दौरान ग्रीन विकास बारे ऐलाने गए 12 नवे उपरालियां ते 6 सैशनां दौरान चर्चा होवेगी। सूचना ते प्रसारण युवा मामले ते खेडा बारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल बंगलुरु विच G20 वित्त अते केंद्रीय बैंक के उप मुखियां की मीटिंग के उद्घाटनी सैशन की शुरुआत की। मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 की प्रधानगी करना भारत लई एक माण वाली गल है। इस नाल सानू जिथे कौमांतरी पद्धर ते अपनी चिंतावां नूं सांझे तौर ते ज़ाहिर करन दा मौका मिलेगा, उत्थे भारत आउण वाले डेलीगेटां सामणे महारत दा प्रदर्शन करन दा मौका भी मिलेगा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना ते चलदे भारत दुनिया की फार्मेसी के तौर पर उभर के सामने आया है और 101 देशों को कोविड वैक्सीन दीआं 10 लाख खुराकां की सप्लाई की है। भारत वालों विकसित कोविन ते आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की दुनिया भर में शलाघा हुई है। भारत के UPI भीम ऐप ने भी तरक्की की और पिछले महीने ही इस ऐप राही 782 करोड़ रुपए का लैण देन किया गया है। Broad-based inflation, heightened debt, vulnerabilities, worsening climate change, and geopolitical tensions. The impact of all these crises can set back progress on the world's key development priorities. G20 ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ Y20 ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮੀਤਾ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि नौजवानों के विचारों को इकट्ठे करके योजनाबंदी में लागू किया जा सकता है। नौजवानों को विकास के चालक दसदिआं मंत्रालय की सकत्तर ने कहा कि वो देश के समुचे इतिहास में राष्ट्र निर्माता रहे हैं। उन्होंने आर्थिक विकास और नवे मौकों की सिरजना लई केंद्र सरकार दीआं वख-वख नीतियां बारे दस्सिया।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਾਧਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। दिनों में काफी प्रगति की है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। लोगों में भी मोदी जी के प्रति एक भरोसा, विश्वास कि पंजाब जो टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है, इस पंजाब को बचाना है। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਠੀਕ ਬਣੇ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗੁਆਂਢ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ G20 ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Y20 ਸਮਾਗਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ITI ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਥੀਮ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੁਦੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। G20 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। G20 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ Y20 ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Y20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ G20 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸੀ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਸਟੀਲ ਕਵਰ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਫੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ www.joinindianarmy.in ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 5 ਵਿਕਲਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। एग्जाम होता था और फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी। अभी जो नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें पहला जो है एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ग्राउंड टेस्ट होगा और उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी। ये जो एग्जामिनेशन को जो हमने पहले रखा है वो इसलिए रखा है जिससे जो मैक्सिमम बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनको भी मौका मिले और वो तैयारी कर सके और उनके अंदर एक तरह से स्पिरिट जनरेट हो कि अगर वो उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो वो ग्राउंड टेस्ट की भी तैयारी बेटर कर सके। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਅੰਬਿਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਝੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਦਕੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 882 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 59,791 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਿਫਟੀ ਨੇ 265 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ 17,562 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ICC T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਪਟਾਊਨ ਦੇ ਨਿਊ ਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਚਾਗਵਾਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਲੋਮਤਾ ਸੇਨ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 4 ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਹੰਗਰੀ ਨੇ 2 ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।